श्री सुखदेव प्रभु श्रीमद् भागवतेर दशम स्कंधेर पंचम अध्याय भगवानेर दिव्य जन्मोत्सवेर वर्णन करेছেন। पंचम अध्याय 18টি श्लोकेर मध्य एखाने जन्मोत्सव माने नंदोत्सवेर वर्णन करा हয়েছে। भगवान श्रीहरिर जन्मोत्सवके नंदोत्सव बला हয়েছে, এটা नंदेर उत्सव बला हয়েছে। मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज दिव्य महाराज चारदिके आनंदई आनंद चलছে। श्री सुखदेव प्रभु नंदोत्सवेर प्रथम श्लोक वर्णन करेছেন। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलंकृतः। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जात आह्लाद महामना। नंदेर घरे आत्मज रूपे पुत्र रूपे के एसेছে? नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लाद महामना। नंदेर आत्मज रूपे पुत्र रूपे के एसेছেন? नंदेर पुत्र रूपे महाराज एखाने काउर नाम नेওয়া হয়নি, ना कृष्ण ना विष्णु ना हरि ना मधुसूदन ना नारायण, ताहले के एसेছেন? बोले जात आह्लाद महामना। स्वयं साक्षात आह्लाद एसेছেন। आह्लाद माने आनंद एसेছে। भगवान जेखाने आसेन सेखाने शुधु आनंदई आनंद হয়। भगवान नंदेर गृहे एसेছেন, चारदिके आनंदई आनंद হচ্ছে। তার জন্য তো সবাই বলছে না, नंदके आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए, घोड़ा दिए और दिए पालकी। बोले काके दिएছে हाथी घोड़ा, काके दिएছে पालकी? बोले जवानदेरके हाथी घोड़ा, बूढ़ोदेरके पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जवानन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। कल के हमारे गायक महाराज गाइছিলেন ना, बोले जवानदेरके हिरो होंडा और बूढ़ोदेरके मारुति। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा की করেছেন? समस्त सब विद्वान ब्राह्मणदेरके डेके दिव्य महाराज बाच्चार जातकर्म संस्कार करिয়েছেন। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलंकृतः। समस्त सब महाराज विद्वान ब्राह्मणगण एसे दिव्य बाच्चार जातकर्म संस्कार आरम्भ करेছেন। কিভাবে? वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै। दिव्य महाराज स्वस्ति वाचन इत्यादि पाठ करे समस्त सब देव देवीदेर विधिवत आवाहन करे जा जा पुजो पाठ करा उचित সেই সমস্ত সব করেছেন। বিশেষ করে সেখানে পিতৃগণের পুজো করলেন, दिव्य स्वस्ति वाचन इत्यादि করেছেন। गृहेर मध्य जखन कोनो मंगल कार्य হয় सर्वप्रथम সেখানে ব্রাহ্মণের দ্বারা स्वस्ति पाठ, स्वस्तयन पाठ, स्वस्ति वाचन, मंगल पाठ, पितृगणेर पुजो, सर्वतोभद्र देवता इत्यादि महाराज समस्त सब देवतादेर आवाहन करे पुजो करा उचित। भगवान प्रत्येकटी महाराज अनुष्ठान पुजो पाठ तार मध्य कार कार कोथाय पुजो करा उचित एगुलो सब विधान बोले रेखेছে। प्रेम से बोलो राधे राधे। दिव्य स्वस्ति वाचन करलें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। खूब सुंदर महाराज जातकर्म संस्कार হয়েছে চারদিকে। নন্দ বাবা খুব দান করেছেন। কি কি দান করলেন? धेनुनाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते
তিলাদ্রেন সপ্তরত্নৌঘশাতকম্ভাম্বরাবৃতা ধেনু নাম নিহতে প্রাদার। লক্ষ লক্ষ গাভিদান করেছেন মহারাজ বিপ্রেভ্য সমলঙ্কৃতে। আরো কিভাবে? সমলঙ্কৃতে অলঙ্কৃতেন, খুব সুন্দর অলঙ্কৃত করে মহারাজ দিয়েছেন। কিভাবে অলঙ্কৃত? বলে স্বর্ণ শৃঙ্গার রজত খুরা, সোনার শিং, মানে সোনা দিয়ে শিং মণ্ডিত করে মড়িয়ে, আর রজত মানে চাঁদি দিয়ে খুরগুলোকে একদম মণ্ডন করে তৎপশ্চাৎ মহারাজ সেই গাভিদান করেছেন। তিলাদ্রীন সত্রত্নৌঘশাতকম্ভাম্বরাবৃতা। সমস্ত সব মহারাজ তিল, চাল, ডাল, গম ইত্যাদি যে যত চেয়েছে একদম মহারাজ যো কছু কহ শোনো কাউস দুনো দুনো দিন, যে যত চেয়েছে নন্দ বাবা তার থেকে মহারাজ ডাবল ডাবল তাদেরকে দিয়েছে। চারোদিকে দিব্য আনন্দ উৎসব চলছে। বলে কোনো জিনিসের কমি হয়নি? বলে কমি হবে কি করে? যেখানে যত দান হয়, যত ধর্ম হয়, আর গোবিন্দের নিমিত্তে যতই লক্ষ্মীকে মহারাজ সেখানে দেওয়া হয়, ততই ভগবতী লক্ষ্মী ভান্ডার আরো ভরে দেন, সেখানে নৃত্য করতে থাকে। লক্ষ্মীকে যে বেঁধে রাখার চেষ্টা করে, লক্ষ্মী সেখানে ছটফট করে। আর লক্ষ্মীকে যে নারায়ণের সেবায় লাগায়, মানে ধর্মের কাজে লাগায়, ধর্মকে, ধর্মই হলো ভগবান, ধর্মই হলেন ভগবান। তো সেখানে কি হয়? সেখানে লক্ষ্মী নৃত্য করে। তত আরভ্যনন্দস্য ব্রজঃ সর্ব সমৃদ্ধিমান হরের নিবাস আত্মগুণৈ রমা ক্রীড়ম ভূন নৃপ। ভগবতী রমা সেখানে ক্রীড়া করছেন, নৃত্য করছেন। এমন দিব্য আনন্দ চলছে মহারাজ গোকুলের মধ্যে। আর এইদিকে মথুরায় কি হলো? মথুরায় সকাল হতেই যখনই মহারাজ সেই কন্যা ক্রন্দন করেছে, কন্যার ক্রন্দন শুনেই সমস্ত সব দ্বারপাল জাগ্রত হয়েছে। দ্বারপালগণ দৌড়ে আসলেন। কি হলো? দেখলেন দেবকীর অষ্টম সন্তান রূপে একটি কন্যা হয়েছে। দৌড়ে গিয়ে ভোজরাজ কংসকে খবর দিলেন, মহারাজ মহারাজ ভোজরাজ কি হয়েছে? দেবকীর অষ্টম সন্তানের জন্ম হয়েছে। কিন্তু হলো কি? বলে একটি কন্যা। সঙ্গে সঙ্গে ভোজরাজ কংস দৌড়ে এসে দেবকীর কোলের থেকে সেই কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে দেবকী চরণ ধরে কাঁদছে, দাদা এর থেকে তো তোমার কোনো ভয় নেই, এ তো একটি কন্যা। তোমার ভয় তো আমার অষ্টম গর্ভের পুত্র থেকে ছিল, এই কন্যা তোমার কি করবে? দয়া করে একে ছেড়ে দাও। কংস বলছে, দেবতাদের চাল বোঝা খুব মুশকিল। কখন যে ছেলে হয়ে আসবে আর কখন মেয়ে হয়ে আসবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। আর এই সংসারের মধ্যে মেয়েদেরকেও কখনো দুর্বল মনে করতে নেই। মনে রাখবে, মহিষাসুরকে যে মেরেছিল সেও মেয়েই ছিল, শুম্ভ নিশুম্ভকে যে মেরেছিল সেও মেয়েই ছিল, চণ্ডমুণ্ডকে যে মেরেছিল সেও মেয়েই ছিল, রক্তবীজকে যে মেরেছিল সেও মেয়েই ছিল। তা বলে আমি যে কে ছেড়ে দেবো? না, না, সম্ভবই না। সঙ্গে সঙ্গে মারতে উদ্যত হয়ে যখনই মারা আছাড় দিতে গেছে, হাত থেকে ছাড় পেয়ে সেই কন্যা কংসের মাথায় লাত মেরে একদম আকাশে উড়ে অষ্টভুজার রূপ ধারণ করে অট্টহাস করতে লাগলো। আরে মূর্খ কংস, তুই আমাকে কি মারবি? এই সংসারের মধ্যে আমাকে মারার সামর্থ্য কার মধ্যে নেই, কিন্তু তোকে যে মারবে সেই ব্রজমণ্ডলেই অন্যত্রে কোন যদুবংশীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করেছে। বলে সেই দেবী অন্তর্ধান হয়ে সেখান থেকে বিন্ধ্যাচল পর্বতে চলে গেলেন। নাম হলো বিন্ধ্যবাসিনী। আর আজও মা ভগবতী যোগমায়া সেখানে বিন্ধ্যবাসিনী রূপে বিদ্যমান রয়েছে। বলিয়ে বিন্ধ্যবাসিনী মাইয়া কি। ভোজরাজ কংস এখন দেবকী বসুদেবের কাছে ক্ষমা চাইছে, কিন্তু এখন ক্ষমা চাই কি লাভ? তাদের সন্তান তো আর ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কারাগৃহ থেকে মুক্ত করলেন দেবকী বসুদেবকে। সমস্ত সব অসুরদেরকে ডেকে এবার বিচার বিমর্শ চলছে যে আমার শত্রু তো অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে কিভাবে মারা যায়। কেউ কোনো যুক্তি দিচ্ছে, কেউ কোনো যুক্তি দিচ্ছে। কেউ বলছে মহারাজ একটা কাজ করা হোক, ব্রজের মধ্যে আক্রমণ করে দেয়া হোক, ব্রজের গ্রামে গ্রামে যত নবজাত শিশু আছে সমস্ত নবজাত শিশুদেরকে আমরা খুঁজে খুঁজে মেরে ফেলি। এ বলছে মহারাজ আমরা ছদ্মবেশ ধারণ করে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাচ্চাদেরকে উঠিয়ে মারা শুরু করে দিই।
ভোজরাজ কংসকে যে যেরকম পারছে সেরকম বুদ্ধি দিচ্ছে। উপযুক্ত মন্ত্রীগণ বললেন, মহারাজ এগুলো ঠিক নয়, এটাতে প্রজার মধ্যে ভয় হবে, বিদ্রোহ হবে, তখন প্রজা আপনার রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাবে। আর প্রজায় যদি না থাকে তাহলে আপনি রাজত্ব কার উপরে করবেন? কার উপরে রাজত্ব করবেন? তা বলে আমার শত্রুকে তো আর ছাড়া যাবে না। শত্রুকে কিভাবে মারা যায়? কংসের এক ধর্মবোন ছিল, নাম ছিল পুতনা। অনেকের আবার ধর্ম ভাই, ধর্ম বোন, ধর্ম মা, ধর্ম বাবা, অনেক কিছু হয় তো। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। কংস এক সময় দক্ষিণ দেশ যখন দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছিল, সেখানে 5 জন বহুত বলবান অসুরদেরকে পরাস্ত করেছিল। তাদের এক বোন ছিল, নাম ছিল পুতনা। তারা তখন পুতনার সঙ্গে সন্ধি করে নিয়েছে। তারা তখন পুতনা ইত্যাদি সেই তার 5 ভাই বকাসুর, অঘাসুর, বৎসাসুর ইত্যাদি, এরা কংসের সঙ্গে সন্ধি করে নিল, আর পুতনা কংসকে ভাই বানিয়ে। তা সন্ধি যখন হয় তখন সন্ধির মধ্যে একটা কন্ডিশন রাখা হয়, শর্ত রাখা হয়। বলে কি, যখন আমার কোনো সংকট আসবে, যখন আমাকে প্রয়োজন হবে, তখন তোমাদেরকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, মানে আমার পক্ষ হয়ে তোমাদেরকে আমার হেল্প করতে হবে। যেরকম দেখবে অনেক সময় কি হয়, 2, 4, 5টা দেশ মিলে একটি সন্ধি বানায়। যেরকম এশিয়ার মধ্যে একটা সন্ধি করা আছে, সার্ক দেশ। এরকমই দেখবে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিদের একটা আছে, সন্ধি আছে, নাটো দেশ। তাতে কি একজন যুদ্ধ করলে বাকিদেরকেও সঙ্গে সঙ্গে আসতে হয়, সবাইকে মিলে একসঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। এরকমই অসুরদেরও সন্ধি বানানো আছে। গুন্ডাদের আলাদা মেজরিটি হয় তো, বলে যখনই হ্যাঁ ভাই তুইও চলে আয়, তুইও চলে আয়, তুইও চলে আয়, সব এক জায়গায় হয়ে যায়। তোমার পুতনা বলছে, চিন্তা করো না, তুমি যখন আমাকে স্মরণ করেছো, আমি তোমার একদম চিন্তা মুক্ত করে দেব। আমি মারব। কি করে মারবে? আমি ব্রজের গ্রামে গ্রামে গিয়ে নবজাত শিশুদেরকে নিজের স্তনপান করিয়ে মেরে ফেলবো। স্তনপান করিয়ে কি বাচ্চাদেরকে মারা যায়? চিন্তা করেন না ভোজরাজ, আমি নিজের স্তনের মধ্যে কালকুট বিষ মাখিয়ে সেই শিশুদেরকে পান করাবো। কিন্তু তোর মতন রাক্ষসীকে দেখে তো এমনিতেই সব গ্রামবাসীরা পালিয়ে যাবে। তো না, বললো মহারাজ জানেন না, আমি অনেক মায়াবী বিদ্যা জানি। দেখতেই দেখতে মহারাজ এমন সুন্দরী রূপ ধারণ করেছে, দেখে মনে হচ্ছে কোন স্বর্গের থেকে অপ্সরা চলে এসেছে। এবার বলুন মহারাজ। ভোজরাজ কংস বলল, তার মানে এখন আমাকে বিশ্বাস হয়েছে যে তুই আমার কাজ করতে পারবি, যা। কংসেন প্রহিতা ঘোরা পুতনা বালঘাতিনি শিশুশ্চচার নিঘ্নন্তি পুরগ্রাম ব্রজাদিশু। পুতনা ব্রজের গ্রামে গ্রামে গিয়ে নবজাত শিশুদেরকে হত্যা করা আরম্ভ করে দিয়েছে। এইদিকে নন্দলালের জন্মের আজকে 6ম দিন। 6ম দিনে এখানে ষষ্ঠী পুজোর আয়োজন চলছে। নন্দ বাবা গেছে মথুরায় কংসকে বার্ষিক কর দিতে। কর মানে ট্যাক্স। খুব করে মহারাজ আজকে গাড়ির মধ্যে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদি সব ভরে ভরে নিয়ে গেছে। গোয়ালাদের যে বস্তু, দই, দুধ, ঘি, আর কি নিয়ে যাবে? নিয়ে গিয়ে মহারাজ উপস্থিত হয়েছে কংসের সামনে। ভোজরাজ কংস দেখে তো খুব আশ্চর্য হয়েছে, কি ব্যাপার নন্দরায়, আজ এত কর নিয়ে এসেছো? বলে মহারাজ আপনার কৃপায় আমার ঘরে খুব সুন্দর একটি পুত্রের জন্ম হয়েছে। ও তাই নাকি? যাও, আমি আশীর্বাদ করি তোমার পুত্র দীর্ঘজীবী হোক, চিরঞ্জীবী হোক, আর এইভাবেই যেন আমার জন্য কর নিয়ে আসতে থাকে। শ্রী শুকদেব প্রভু বললেন, পরীক্ষিত, মামার আশীর্বাদ ভাগনা পেয়ে গেছে। মামার আশীর্বাদ ভাগনাকে খুব কাজে লাগে। কিন্তু প্রেম সে বলো রাধে রাধে, বলো না আরো জোরে, আরো জোরে, আরো জোরে, সবাই দুটো হাত উপরে করে জয় জয় শ্রীরাম। এইদিকে কি হয়েছে? পুতনা শিশুদের হত্যা করতে করতে মহারাজ গোকুলে এসে উপস্থিত হয়েছে। গোকুলের সেই দিব্য শোভা, চারোদিকে উৎসব চলছে, কি সুন্দর গোকুল সাজানো রয়েছে। কোন বৃদ্ধ গোপীকে জিজ্ঞাসা করছে, গোকুলের মধ্যে এত সব আনন্দ উৎসব কিসের জন্য? সেই গোপী বলছে, তুই জানিস না, গোকুলের মধ্যে নন্দরায়ের ঘরে খুব সুন্দর পুত্রের জন্ম হয়েছে। শুধু বেশি বেশ চলছে, বুঝেছো?
বুক মোটা হয়ে যাচ্ছে। গোকুলের মধ্যে নন্দরায়ের ঘরে খুব সুন্দর পুত্র হয়েছে, আর সেই পুত্রটি জন্মের উৎসব চলছে। যা যা তুইও চলে যা, তোকে যা লাগবে ওখানে গিয়ে চেয়ে নিস, যা চাইবি তার থেকে আরো দ্বিগুণ চৌগুণ করে পাবি। পুতনা চলে গেছে সোজা নন্দালয়ের মধ্যে। এদিকে কি সব মহারাজ গোপীগণ নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল। কেউ আলপনা দিচ্ছে, কেউ গান গাইছে, কেউ খোল বাজাচ্ছে, কেউ ঢোল বাজাচ্ছে, কেউ সুন্দর করে মহারাজ সাজাচ্ছে, কেউ গান গাইছে, কেউ সবজি আমানিয়া করছে। হঠাৎ করে যখনই পুতনা প্রবেশ করেছে, পুতনাকে দেখে সব একদম চমকে গেছে। কেন? এত সুন্দরী নারী আজ থেকে আগে কিন্তু তারাও কোনোদিন দেখে। মনে মনে ভাবছে বোধহয় নিশ্চয়ই স্বর্গ থেকে কোনো অপ্সরা এসেছে আমাদের নন্দলালকে দেখতে, নাকি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী চলে আসলো। এই বিচার করে মহারাজ সবাই একজন আরেকজনের সঙ্গে চর্চা শুরু করেছে। মা ভগবতী যশোমতী নন্দলালকে পালনার মধ্যে নিয়ে ঝুলা ঝুলাচ্ছিলেন। তৎক্ষণাৎ সেখানে যশোদার সামনে এগিয়ে দাঁড়াতেই যশোদাও চমকে গেল। কে তুই বোন? কোথা থেকে এসেছিস? বলে, বোন বলছিস আর আমাকে চিনিস না? আমি তোর গ্রামের থেকে এসেছি, তোর বাপের বাড়ির থেকে এসেছি। বাপের বাড়ি থেকে এসেছিস? আগে তো কোনোদিন তোকে দেখিনি। দেখবি কি করে? তোর বিয়ে হয়েছে 60 বছর আগে, আর আমার জন্ম হয়েছে 20 বছর আগে। শুনলাম তোর ঘরে পুত্র হয়েছে, তাই আমি দৌড়ে চলে এসেছি। যশোদা তো শুনেই খুব খুশি হয়েছে, বুকে জড়িয়ে ধরেছে। আহা, বাপের বাড়ির থেকে এসেছে না? আচ্ছা, মেয়েরা যদি শুনতে পায় একবার যে বাপের বাড়ির থেকে কেউ এসেছে, দেখবে খুশি আরো 4 ডাবল হয়ে যায়, মুখের হাসি দেখবে আলাদা বেরিয়ে যায়। বাপের বাড়ির থেকে এসে যখনই শুনবে বাপের বাড়ির থেকে কেউ এসছে, দেখবে একদম আনন্দের আর সীমা থাকে। বাপের বাড়ি তো ছাড়ো, বাপের বাড়ি গ্রামের থেকে কেউ আসলেও খুশি আরো ডাবল হয়ে যায়। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। যশোমতী একদম বুকে জড়িয়ে ধরেছে। আয় আয় আয়, চল তুই বিশ্রাম কর। পুতনা বলছে, আচ্ছা এত দূর থেকে আমি এত কষ্ট করে এসেছি শুধু বিশ্রাম করার জন্য? না না, আগে তোর ছেলেকে একটু কোলে নিয়ে আদর করো। পুতনা আমাদের আমাদের মা ভগবতী যশোমতী এত সোজা, সঙ্গে সঙ্গে পুতনার কোলে নিজের পুত্রকে প্রদান করে। পুতনা বলছে, এবার আমার জন্য একটু স্বল্পাহার নিয়ে আয়। যশোমতী বলল, ঠিক আছে, তুই নিয়ে খেলা কর, আমি নিয়ে আসছি। এদিকে সমস্ত সব গোপীগণ নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে বলে এই তো যশোমতীর সঙ্গে পরিচয় বেরিয়ে গেছে গ্রামের মেয়ে। পুতনা দেখলো খুব সুন্দর সুযোগ, এই সুযোগের মধ্যেই সঙ্গে সঙ্গে স্তনপান করিয়ে দিতে হবে। দেখতেই দেখতে পুতনা কি করলেন, সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দকে নিজের স্তনপান করানো আরম্ভ করে দিয়েছে। যখনই স্তনপান করাতে লাগলেন, ভগবান তার স্তনপান করতে করতে তার প্রাণকে পান করতে লেগেছে। যখনই প্রাণ ছটফট করছে, পুতনা জোরে জোরে চেঁচাচ্ছে, ছাড় ছাড়। সামঞ্চ মঞ্চালমিতি প্রভাসিনী নিষ্পীড্যমানাখিল জীবমর্মণি। ছেড়ে দে ছেড়ে দে ছেড়ে দে। ভগবান কি আর ছাড়েন? ভগবান বলছেন, পুতনা খুব ভালো করে মন দিয়ে শুনে নাও, অত সহজে আমি কাউকে ধরি না, আর একবার যাকে ধরি তাকে অত সহজে ছাড়ি না। স্তনন্ধয়স্য স্তন এব জীবিকা। শ্রীধর স্বামীপাদ নিজের টিকার মধ্যে বলছেন যে ভগবান কেন ছাড়ছেন না? ভগবান বলছেন, স্তনন্ধয়স্য স্তন এব জীবিকা দত্তস্ত্বয়া সস্বয়মাননে মম ময়া চ পীতো ম্রিয়তে যদি ত্বয়া কিং বা মমাগঃ স্বয়মেব কথ্যতাম। কি সুন্দর শ্লোক, টিকার শ্লোক। স্তনন্ধয়স্য স্তন এব জীবিকা। পুতনা, আমি তো হলাম দুধমুখ শিশু, আর দুধমুখ শিশুর একমাত্র জীবিকাই হলো দুগ্ধপান, স্তনপান। স্তনন্ধয়স্য স্তন এব জীবিকা। শিশুর জীবিকা কি? শিশুর জীবিকা হলো একমাত্র স্তনপান। দত্তস্ত্বয়া সস্বয়মাননে মম। আমি তোমার কাছে চাইতে যাইনি, তুমি নিজেই আমাকে জোর করে দুধ খাওয়াচ্ছ। আর দুধ খেতে খেতে ময়া চ পীতো ম্রিয়তে যদি ত্বয়া। দুগ্ধপান করতে করতে যদি তোমার প্রাণও বেরিয়ে যায়, তাতে আমার কোনো দোষ নেই। কিংবা মমাগঃ স্বয়মেব কথ্যতাম। তার মধ্যে আমার কোনো দোষ নেই।
পুতনা যখন দেখছে বাচ্চা তো আর ছাড়ছে না, সঙ্গে সঙ্গে পুতনা বিশাল রাক্ষসী রূপ ধারণ করে দৌড়াতে লেগেছে। যখনই দৌড়াতে লেগেছে সঙ্গে সঙ্গে সব ব্রজগোপীগণ পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছে। পুতনা দেখলো যদি আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়, তার আগে যমুনা পার করে যদি মথুরায় বাচ্চাটাকে দিয়ে আসতে পারে। ভগবান কি করলেন, যমুনার ধারে যখনই পুতনা পৌঁছেছে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণকে পান করে নিলেন। প্রাণকে পান করতেই তার শরীর একদম নিষ্প্রাণ হয়ে ধরাম, সেখানেই তার গোবিন্দায় নমো নমঃ উদ্ধার। এদিকে মহারাজ সমস্ত সব ব্রজবাসীগণ ব্রজগোপীগণ এসে দেখছেন পুতনার বুকের উপরে নন্দলাল খেলছেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসে মা যশোমতীর কোলে দিলেন। যশোদা তো বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, আমার ছেলে কার কি নষ্ট করলো যে তাকে মারার জন্য এরকম রাক্ষসী পুতনা পাঠিয়েছে। কিন্তু রাক্ষসীর স্পর্শ হয়েছে অপস্পর্শ, তার জন্য মা ভগবতী যশোমতী কি করলেন, সেই বাচ্চাকে পঞ্চগব্য দিয়ে স্নান করিয়ে অঙ্গ শুদ্ধ করলেন। বাচ্চাকে কারোর নজর লেগে যায় বা কোনো অপস্পৃশ্য স্পর্শ হয়ে যায়, বা যদি কোনো রকমের রোগ ব্যাধি ছাড়ছে না, কোনো ওষুধ কাজ করছে না, তখন কি করবে, তখন তাকে পঞ্চগব্য দিয়ে স্নান করানো উচিত। এটা হলো প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি, এটা হলো বৈদিক পদ্ধতি। শুধু বাচ্চাকেই নয়, কোনো বড় মানুষ শাস্ত্রের বিধি অনুসারে অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত করা হয়, জানেন তো? জানা আছে তো? অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত করা হয় শাস্ত্রের বিধি অনুসারে, অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। যদি কারোর শরীর খুব অসুস্থ রয়েছে, ঠিক হচ্ছে না, অনেক সমস্যায় জড়িত রয়েছে, অঙ্গ প্রায়শ্চিত্তের সময় কি করা হয়, তাকে পঞ্চগব্য দিয়ে স্নান করানো। বৈষ্ণবীয় পদ্ধতির মধ্যেও পঞ্চগব্য দিয়ে স্নান করানো হয়। অন্যান্য মহারাজ তন্ত্র বা তান্ত্রিক পদ্ধতি ইত্যাদি আমাদের বৈষ্ণবদের মধ্যে চলে না, সেই জায়গায় পঞ্চগব্য দিয়ে তখন স্নান করানো উচিত। পঞ্চগব্য কি কি জানা আছে তো? দুধ, দই, ঘি, গোবর আর গোমূত্র, এই পাঁচটি হলো পঞ্চগব্য। খুব মন দিয়ে শুনবে, শুধু গরুর জিনিসই চলবে, কিন্তু মহিষের জিনিস চলবে না। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস জানা উচিত, মহিষের দুধ কিন্তু ভগবানকে ভোগ লাগে না। জগন্নাথ পুরীতে মহিষের দুধ কিন্তু ভগবানকে ভোগ লাগে না, কাঁচা লঙ্কা ভগবানকে ভোগ লাগে না, এগুলো সব বিদেশি জিনিস। ভগবানকে সেটাই ভোগ লাগে যেই জিনিস আমাদের শাস্ত্রের মধ্যে বর্ণন রয়েছে, মানে গোলমরিচ ভোগ লাগে। মন দিয়ে শুনবে, জগন্নাথ পুরীতে জগন্নাথ ভগবানকে ফুলকপি ভোগ লাগে না। They are not using broccoli because it's not Indian, imported. তা ভগবানকে ফুলকপি ভোগ লাগে না, এগুলো জেনে রাখা উচিত। টমেটো ভোগ লাগে না, জগন্নাথ পুরীতে গিয়ে দেখবেন ওখানে টমেটো ভোগ লাগে না, কাঁচা লঙ্কা ভোগ লাগে না, ফুলকপি ভোগ লাগে না, আলু ভোগ লাগে না। এই যে মেটে আলু আছে না, মেটে আলু দেয়া হয়। হ্যাঁ, যে গোল আলু না, এগুলো বিদেশি। আমরা তো একাদশীর মধ্যে ওইটাই খাচ্ছি, আমরা তো আলু ছাড়া সবজি হয় না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই যে গোল আলু, এটা হলো বিদেশি, এগুলো ভগবানকে ভোগ লাগানো হয় না। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। কোনো বিদেশি ফল জগন্নাথ ভগবানকে ভোগ লাগানো হয় না, এগুলো নিয়ম। একমাত্র গাভীর দুগ্ধ, একমাত্র গাভীর দুগ্ধ থেকে যে এই ঘি তৈরি হয়, সেটাই জগন্নাথ ভগবানের রান্নায় ভোগ লাগানো হয়। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। বিচার করে দেখবেন, আর আমরা তো ভগবানকে কি কিনা ভোগ লাগিয়ে দিচ্ছি। আজকালকার মহারাজ নুয়া নুয়া ভক্তরা তো ভগবানকে গাজরের হালুয়া পর্যন্ত ভোগ লাগিয়ে দিচ্ছে। ভগবান, ভগবানকে গাজর ভোগ লাগে না, কিন্তু খুব মন দিয়ে শুনবে, মুসুরির ডাল ভগবানকে ভোগ লাগে না। মুসুরির ডাল, গাজর বা গাজরের হালুয়া, গাজরের সবজি, বিট গাজর যেটাকে চুকন্দর বলা হয়, চুকন্দর ভগবানকে ভোগ লাগে না। লাল শাক ভগবানকে ভোগ লাগে না। এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মানতে হবে।
শাস্ত্র না মেনে যদি আমরা ভগবত সেবা নিজের মন মতন খামখেয়ালি করি, তখন কি হয়? অপরাধ হয়। কোনো এমন খাদ্য বা কোনো এমন বস্তু যেটাকে এইভাবে রান্না করা হয়েছে, যেটাকে দেখতে কোনো আমিষের মতন মনে হয়, সেই বস্তুও ভগবানকে ভোগ লাগানো যায় না। কোনো রান্নার মধ্যে এমন জিনিস যেগুলো দেখতে আকৃতি পোকামাকড়ের মতন মনে হয়, সেই বস্তুও ভগবানকে নিবেদন করতে নেই। আজকাল তো ভগবানকে পাস্তা ভোগ লাগছে, ভগবানকে চাউমিন ভোগ লাগাচ্ছে, ভগবানকেও একদম মহারাজ ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দেওয়া হয়েছে। যা মনে আসছে তাই চলছে মহারাজ। এখন ভগবত সেবা শাস্ত্র অনুসারে হয় না, মনমুখী। ঠাকুরের সেবা মনমুখী হয়। ভগবানকে নিয়ে জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের বুদ্ধি এত নষ্ট হয়ে গেছে, ভগবানকে নিয়ে জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হোটেলে যাচ্ছে, ভগবানকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওখানে যে টেবিলে খাচ্ছে, ওই টেবিলের মধ্যে ভগবানকে রেখে দিচ্ছে। কিছুদিন আগে আমি একটা ফটো দেখেছিলাম, আমাদের বৃন্দাবনের মধ্যে বাঁকে বিহারী মন্দিরের জুতোর স্ট্যান্ডের মধ্যে ওদিকে জুতো রাখা আছে, ওদিকে গোপালকেও রেখে দিয়ে দর্শন করতে যাচ্ছে। বিচার করে দেখবেন, এইসব নাটকবাজি যে চলছে না, এগুলো মহা অপরাধ। ভগবানকে নিয়ে জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াতে নেই, শ্রী বিগ্রহ নিয়ে এদিকে ওদিকে কোথাও ঘোরাঘুরি করতে অপরাধ হয়। যেই বিগ্রহ প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, যেই বিগ্রহের পুজো হয়, আপনি চিত্রপট নিয়ে ঘুরতে পারেন, চিত্রপট নিয়ে ঘুরুন, যত পারবেন তত ঘুরুন। শ্রী বিগ্রহ নিয়ে আপনি ঘুরছেন, কোথায় কার সঙ্গে স্পর্শ হবে? আপনি যখন রাস্তায় যাচ্ছেন, কে পায়খানা করে এসে মহারাজ কাপড় ছাড়েনি, কার ঘরে অশৌচ আছে, কি আছে, কার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁই হচ্ছে, কোনো গ্যারান্টি আছে? বলুন। তাহলে আপনি যে ঘর থেকে ঠাকুর নিয়ে বাইরে যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দুনিয়াকে যে দেখাচ্ছেন, তামাশা বানাচ্ছেন, কত বড় অপরাধ করছেন, বিচার করে দেন। ভগবানকে নিয়ে খেলনার মতন ঘোরাঘুরি বন্ধ করুন, বহুত বড় অপরাধ। শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারেই ভগবত সেবা করিতে হয়। আপনি যদি ঘরের মধ্যে বিগ্রহ রেখেছেন, তাহলে সেই বিগ্রহের সেবা শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে করতে হবে। শাস্ত্রের নিয়ম না মেনে যদি আপনি বিগ্রহ সেবা করেন, ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, সর্বস্ব একদম শেষ হয়ে যাবে। তার জন্য শাস্ত্র অমান্য করে কোনো সময় দেবদেবীর পুজো বা দেবদেবীর সাধনা বা দেবদেবীর কোনো আরাধনা করিতে, এগুলো মনমুখী জিনিস নয়। প্রত্যেক জিনিসের একটা সিদ্ধান্ত রয়েছে। সিদ্ধান্ত এড়িয়ে কাজ করলে তখন ভগবান রুষ্ট হয়। মনে রাখবেন, তখন আপনি তার ফল না পেয়ে দুষ্ফল পাবেন, বিপরীত ফল পাবেন। মানুষ অনেক সময় ভাবে, আরে মন্ত্র পড়লেই তো হলো, মন্ত্রের মধ্যে যদি কোনো ভুল হয়, কোনো ত্রুটি হয়, তাহলে কি হবে? মন্ত্রের শুধুমাত্র এক অক্ষরের ত্রুটির জন্য মহারাজ বৃত্তাসুরের মতন এমন দৈত্য জন্ম নিয়েছে, যেই দৈত্যকে জন্ম এই কারণে দেওয়া হয়েছে তাতে যেন তার হাতে ইন্দ্রের বধ হয়। কিন্তু মন্ত্রের মধ্যে একটু ভুলের কারণে মহারাজ ইন্দ্রের হাতে তার বধ হয়ে গেল। ইন্দ্র শত্রো বিবর্ধস্ব মাচরম জগৃহম দৃশম বিবর্ধস্ব আর বধস্ব, অন্তর হয়ে গেছে। মানুষ যে বলে, এগুলো কারা বলে? মূর্খরা বলে। বিদ্বানরা তো কখনো বলবে না যে ত্রুটি হলেও চলবে, ভুল হলেও চলবে, এগুলো কোনো সিদ্ধান্ত নয়। শব্দের মধ্যে একটু খানিক যদি কোনো ত্রুটি হয়, একটু ত্রুটি হলেই শব্দের অর্থে পরিবর্তন হয়ে যায়। যেরকম শয়াকার ল কি হবে? জোরে বলুন, কি হবে? শাল। তার পিছনে একটা আকার লাগিয়ে দাও, তাহলে কি হলো? শয়াকার ল কি হলো? শাল। আর লয়ের পিছনে আকার লাগিয়ে দাও, কি হলো? শালা। একটা আকারেই দেখুন শব্দ পরিবর্তন, অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেল। হয়ে গেল কিনা? আকার ছিল না, শাল ছিল, আকার এসে গেল, কি হয়ে গেল? শালা হয়ে গেল কিনা? তদ্রূপ শাস্ত্রের যে শ্লোক, এই যে মন্ত্র, এই মন্ত্র ভুল উচ্চারণ করলেও এরকমই তার প্রতিফল পাওয়া যায়। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। তার জন্য কোনো সময় মন্ত্র ভুলভাল পাঠ করতে নেই। হ্যাঁ, আপনি নিজের জন্য যদি নিষ্কাম ভাবনায় পাঠ করছেন, সেখানে ভুলভাল হোক, কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু আপনি যদি সকাম উদ্দেশ্যে পাঠ করছেন,
সংকল্প নিয়ে যজমান থেকে দক্ষিণা নিয়ে আপনি ভুলভাল পাঠ করছেন, তাহলে যজমানেরও অমঙ্গল হবে আর আপনারও अमंगल। प्रेम से बोलो राधे। शास्त्र जो है ना ये आग है, इस अग्नि से खेलना नहीं। ये शास्त्र कोई मजाक की चीज नहीं है, ये टाइम पास की चीज नहीं है। যারা ভাগবতের একটা শ্লোকও জানে না আর ভাগবত পাঠ করে বেড়াচ্ছে না, মনে রাখবে এরা তো ঘোর নরকে যাবে। আর যারা মহারাজ এদের মুখে শুনছে তারাও ঘোর নরকে যাবে। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। শাস্ত্রম ভাগবতম, আমাদের গুরুজন বলেন বিদ্যাবতম ভাগবতে পরীক্ষা। ভাগবত একমাত্র মহারাজ বিদ্যানদের বস্তু। কে ভাগবত কতটা অধ্যয়ন করেছে, কে কতটা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে, কার কতটা ব্যাকরণ কতটা সাহিত্য জ্ঞান আছে, এগুলো সব ভাগবতের মধ্যে বোঝা যায়। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। ব্যাকরণের এক একটি শ্লোক এক একটি সূক্ত যখন আপনি শ্রবণ করবেন একদম মাথা গুলিয়ে যাবে। मेघानाद घटा घटा घट घटा घाट घोर घटा मंडू कश्य बको 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 बाको बको भू बको विद्युत ज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्थम नंद किशोर गोप बनित वाचस्पति पातु मां। এমন এমন মহারাজ উঠলো, আচ্ছা আচ্ছা পণ্ডিতদের মাথা ঘুরিয়ে যায়। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। তার জন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়, আর শাস্ত্র অনুসারে বা গুরুদেব সাধুগুরু বৈষ্ণবদের আদেশ অনুসারে ভগবত সেবা ইত্যাদি করিতে হয়। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। বলো না আরো জোরে, আরো জোরে, আরো জোরে। জয় জয় শ্রী রাধে নিতাই গৌর হরি। পুতনার উদ্ধার করলেন মা ভগবতী যশোমতী। দিব্য মন্ত্র পাঠ করে খুব সুন্দর করে মহারাজ গোবিন্দকে অভিষেক করছেন। যশোদা মন্ত্র পাঠ করছেন, মন্ত্র দেখুন একদম শুদ্ধ। কি কি মন্ত্র পাঠ করছেন? ইন্দ্রিয়াণি ঋষিকেশ প্রাণান নারায়ণোবতু শ্বেতদ্বীপতিশ্চত্তম মনো যোগেশ্বরোবতু ক্রীডন্তম পাতু গোবিন্দঃ শয়ানম পাতু মাধবঃ ব্রজন্তমব্যাদ বৈকুণ্ঠ আসীনম ত্বাম শ্রিয়ঃপতি। ভগবানের নাম নিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন, হে গোবিন্দ আমার পুত্রের রক্ষা করো, হে কেশব আমার পুত্রের রক্ষা করো, হে মাধব আমার পুত্রের রক্ষা করো, হে নারায়ণ আমার পুত্রের রক্ষা করো। ভগবান শুনছেন আর খিলখিল খিলখিল করে হাসছেন। দেখো মাকে, মা আমার নাম নিয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করে আমারই রক্ষার জন্য আমাকেই বলছে। কিন্তু মা কি জানে যে আমার এই ছেলেকে, মায়ের জন্য তো সে একদম সাধারণ শিশু। নন্দ বাবা ইত্যাদি এসে পুতনার সেই মহারাজ যখন মৃত শরীর দেখলেন, তার সংস্কার করেছেন। যখন সংস্কার করা হলো তার দেহের থেকে দিব্য মহারাজ সুগন্ধ বেরিয়েছে। শুনেই তো পরীক্ষিত চমকে গেলেন, প্রভু এটা কি করে সম্ভব? একটা সাধারণ মানুষকে পোড়া দিলেও দুর্গন্ধ বেরোয়, আর এমন দুষ্ট রাক্ষসী পাপিনী তার দেহের থেকে সুগন্ধ। শ্রী সুখদেব প্রভু বলছেন একটা কথা খুব ভালো করে শুনুন পরীক্ষিত। স্বয়ং ভগবান একবার যা স্পর্শ করেছেন তার দেহে কি আর কোনো দুর্গন্ধ থাকতে পারে? আর ভগবান যার দুগ্ধ পান করেছেন, ভগবান যার স্তনপান করেছেন, যার দুগ্ধকে ভগবান প্রসাদী করেছেন, তার দেহের মধ্যে কি আর কোনো দুর্গন্ধ থাকতে পারে? ভগবান তো তাকে পুণ্যময়ী বানিয়ে দিয়েছেন। জানো, যেই গতি ভগবান নিজের মা দেবকী আর যশোদার জন্য ঠিক করে রেখেছিলেন, তাদের আগেই সেই গতি পুতনাকে দিয়ে দিলেন, মানে মাতৃ। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी उलेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं।
ভগবান তাকে মাতৃগতি প্রদান করেছেন, এমন দয়ালু ঠাকুর আর কোথায় পাবে? প্রেম সে বলো রাধে রাধে। বলে এই পুতনা নিশ্চয়ই কোনো তো পুণ্য করেছে। বলে হ্যাঁ, পুণ্য তো করেছে। কি পুণ্য করেছে? পূর্বজন্মে এই পুতনা দত্তরাজ বলির কন্যা ছিল, নাম ছিল রত্নমালা। যখন ভগবান বামন রূপ ধারণ করে এসেছেন, বামন ভগবানের দিব্য সেই রূপ মাধুরী দেখেই রত্নমালা মনে মনে ভাবছিস, যদি এটা আমার পুত্র হতো তাহলে আমি তাকে নিজের স্তনপান করাতাম। ভগবান তো ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, ভগবান মনে মনে কথা দিয়ে দিলেন, যা তোর ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। আর যখন বামন ভগবান বলির সর্বস্ব হরণ করে নিলেন, তখন সেই রত্নমালা মনে মনে ভাবছে, যদি এটা আমার পুত্র হতো আমি তাকে দুধের মধ্যে বিষ মাখিয়ে পান করিয়ে মেরে ফেলতাম। ভগবান বললেন, যা তোর এই ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হবে। তার জন্য ভগবানের কাছে যখন কিছু চাইবে না, অনেক ভেবেচিন্তে চাইতে, কেন কোন সময় যে কোন ডিমান্ড ভগবান শুনে নেবে কোনো গ্যারান্টি নেই। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু তো বলে না, জিহ্বার মধ্যে সরস্বতী থাকে, বলা হয়েছে না? তা কোন সময় যে মহারাজ কথা সত্য হয়ে যাবে, ফলিত হয়ে যাবে, তার জন্য কথায় কথায় নিজের আপনজন প্রিয়জন তাদেরকে অভিশাপ দিতে নেই। খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু। আর নিজের জন্য কোনো সময় অমঙ্গল চাইতে নেই। হ্যাঁ, সবসময় কি চাইবে? দেবর্ষি নারদ বলে দিয়ে গেছেন, যেহি বিধিনাথ হো হে তোমরা করহো সুবেগিনাথ মে তোরা। প্রভু আমাকে তাই দেবে যাতে আমার মঙ্গল হয়, সেটাই দেবে যাতে আমার মঙ্গল হয়। ভগবান তার এই দুটি ইচ্ছা পূর্ণ করলেন এই জন্মে, তার দুগ্ধ পান করলেন আর তার বিষও পান করলেন। বলিয়া ভক্তবৎসল ভগবান কি। কিছুদিন বেরিয়েছে, কৈলাস থেকে দেবাদিদেব মহাদেব এসেছেন দর্শনের জন্য। মহাদেব এসে দ্বারের মধ্যে যখনই মহারাজ ডমরু বাজিয়েছেন, আলাপ से चल के आया। कहां से? बोले सखी मैं एक बार नंदरानी से मिलाए दे, मैं नंदरानी से मिलवे आया हूं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। दौड़े गए मायर काছে, मैया मैया का भयो? बोले एक डमरू वाला बाबा आयो है, देखवे में तो बड़ा उद्भट बाबा लगे, তো সে মিলবে কি? কহে তোর সঙ্গে দেখা করার কথা বলছে। চন্দ্রানী বললেন, দেখা টেখা আর কি, শুনেছে ছেলে হয়েছে তাই বোধহয় কিছু বাধাই নিতে এসেছে। একটা কাজ কর, খুব করে বাবাজিকে কাপড় চোপড় দান দক্ষিণা দিয়ে চলে আয়। সুন্দর করে মহারাজ বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা पे कोई कपड़ा लगता हूं ना है ढंग के। বুঝতে পারছো তো? এখন এটা ব্রজ ভাষা শুরু হয়ে গেছে, ব্রজের কথা না। বলে বাপে কই কাপড়া লাগতা হু না ঢং কে, তার কাছে কোনো ভালো কাপড় চোপড় নেই, এরকমই বাঘাম্বরায় দিগম্বরায়, বাঘের চামড়া টামড়া পরে চলে এসেছে, মনে হয় কোনো জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে। বাবা বলছে, কাম কর বাবা, बढ़िया रेशम के कपड़ा वपड़ा दे दे, दान दक्षिणा दे दे, बाबा खुश হয়ে যাবে। দাসী খুব করে একদম সুন্দর রেশমি বস্ত্র টস্ত্র দান দক্ষিণা সব নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বাবা ये ले मैया ने तो को बधाई भेजी है। भोलेनाथ बोलছে, नरी दासी हमका तो को भिखारी दिखाई दे रहे, দেখে কি ভিখারি মনে হচ্ছে আমাকে? এসব চাই না, নিয়ে যা। গিয়ে বল শুধু একমাত্র নন্দরানীর সঙ্গে দেখা করবো। দাসী দৌড়ে এসেছে, মাইয়া কা ভয়? বাবাজি বলছে শুধু তোর সঙ্গে দেখা করবে। বাবাজি বলছে শুধু তোর সঙ্গেই দেখা করবে। মা বললেন, আচ্ছা মনে হয় বোধহয় কিছু কম গেছে, একটা কাজ কর, এবার ভালো করে সোনা হীরা মণি মুক্তা খুব করে সোনার মোহর টোহর নিয়ে দিয়ে দে, খুশ হয়ে। দাসী খুব সুন্দর করে থালের মধ্যে সাজিয়ে নিয়ে গেছে। বাবা ইয়েলে मैया ने तो খুব বিশেষ बधाई भेजी। ভোলেনাথ মনে মনে ভাবলেন, তো সত্যি ভিখারি মনে করে নিয়েছে। যত দাসী এনেছিল তার থেকে 4 ডাবল নিজের মুন্ড থেকে বের করে মহারাজ আরো দিয়ে দিলেন। বলে নে আমার তরফ থেকে রিটার্ন গিফট নিয়ে যা। দাসী তো এমন ভয় পেয়েছে, সোজা দৌড় মেরেছে মায়ের কাছে। मैया का भैया? बोले मैं ना जा रही बाबा के पास। क्यों? बोले वो तो बहुत बड़ा तांत्रिक बाबा है, जितना मैं बधाई लेके गई बासे चौगुनो मुझको बाबा जी ने लौटाए दियो, मुझे ना चाहिए।
যা নিয়ে গেছি তার থেকে 4 গুণ বাবাজি আমাকে দিয়ে দিয়েছে, আমি যাব নয় বাবাজির কাছে। মা তোর ইচ্ছা হয় তুই যা। যশোদা মনে মনে ভাবলেন তাহলে আমি গিয়ে দেখি। যশোদা যখনই এসে ভোলেনাথকে দেখেছে, দেখেই তো যশোদাও চমকে গেছে। এমন রূপ, এমন স্বরূপ, গলার মধ্যে সাপ ঘুরছে, মুন্ডমাল মহারাজ, মাথার মধ্যে জটা জুট, হাতের মধ্যে ত্রিশূল, বিছা শরীরের মধ্যে ঘুরছে, জটা ভস্ম अस्थिधारिण। माँ बोलছে हाँ बाबा बोलो। बोले मैया मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, तेरे लाला के दर्शन करना चाहूँ, एक बार अपने लाला के दर्शन कराए। মা তো এমনিতেই ভয় মহারাজ, বলে না চুন খেয়ে দই দেখতেও ভয় লাগে। আগে একবার ছেলেকে পুতনার কোলে দিয়েছিল, সে তো নিয়ে উড়নচু হয়ে গেছিল, তার জন্য মা এখন ভয় আর নন্দলালকে বাইরে বের করে না। মা বলছে বাবা जो चाहिए बाकी मांग ले, लेकिन लाला के दर्शन नहीं होंगे। ছেলের দর্শন হবে না কেন? আমরা ছেলেকে বাইরে বের করাই বন্ধ করে দিয়েছি। ভোলেনাথ বলছেন भैया मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, জানিস আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, আমি কৈলাস থেকে এসেছি, একবার আমাকে দর্শন করিয়ে দে। মা বলছে দেখ বাবা তুই কৈলাস থেকে আয় চাহে ম্যাড্রাস থেকে আয়, দর্শন হবে না মানে হবে না। ভোলেনাথ বললেন ঠিক আছে, তোর ছেলে আজ নয় কাল তো বড় হবে, যখন বড় হবে খেলতে খেলতে বাইরে বেরোবে, আমি সেই দিনই দর্শন করে যাব, ততদিন পর্যন্ত তোর ঘরের সামনে এই বৃক্ষের নিচে আমি বসে থাকবো। মা বলছে ঠিক আছে যা বেঠো রে, বসে থাক। ভোলেনাথ সেখানে ত্রিশূল গেড়ে বসে গেছে। মা ভাবছে আর কতক্ষণ বসবে, 2, 4, 5 ঘন্টা বসে আপনি আপ যখন দেখবে যে কিছু দাল বলছে না আপনি আপ পালিয়ে যাবে। কিন্তু মা কি আর জানে যে এই যোগী সাধারণ যোগী নয়, এই যোগী আদি যোগী, মহাযোগী। একবার যদি আসনে বসে যায় 2, 4, 5, 10 হাজার বছর তো দেখতে দেখতে পেরিয়ে যায়। মা ভগবতী সতীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মহারাজ সমাধিতে বসেছেন, 87,000 বছর পেরিয়ে গেছে। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। মা তো সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে, বলে না ওখানে বসে বসে ভগবানকে ডাকছে, হে প্রভু আমি কি তোমার দর্শন পাবো না, কিছু তো কৃপা করো। ভগবান সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের সেই দিব্য প্রেম, ভগবান কি আর থাকতে পারেন? ভক্ত যত ব্যাকুল হয়েছে ভগবান মহারাজ ততই কান্না শুরু করে দিয়েছে। বলিয়ে ভক্তবৎসল ভগবান কি। ভগবানের কান্না যা শুরু হয়েছে আর কান্না বন্ধ হয় না। মা যশোমতী কোলে নিয়ে ঘোরাচ্ছেন, দুগ্ধ পান করাচ্ছেন, পালনার মধ্যে ঝুলাচ্ছেন, কোনো মতে আর কান্না বন্ধ হয় না। খুব চেষ্টা করলেন খেলনা দিয়ে এই দিয়ে সেই দিয়ে, কোনো মতে যখন আর কান্না বন্ধ হয় না, দাসী এসে বলছে মা একটি কথা বলবো। বলে কি? ওই যে দুয়ারের বাইরে ওই যোগী বসে আছে না, ওই যে তান্ত্রিক বাবা, ওই মনে হয় কিছু জাদু টোনা করে দিয়েছে। জাদু টোনা করেছে বলেই আমাদের নন্দলালের কান্না বন্ধ হচ্ছে না। শুনেই তো মা একদম খেপে গেছে। বাচ্চার যদি কিছু হয় মা কি আর সহ্য করতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে মা दौड़े तेड़े গেছে, चले बाबा तो उसे मने करी लाला के दर्शन नहीं होंगे और यहाँ बैठो बैठो हमारे लाला पे जादू टोना कर रहा है। মানা করেছি দর্শন হবে না, বসে বসে জাদু টোনা করছিস? বলে না, হাত জোড় করে বলছেন মা আমি জাদু টোনা করব? তোর ছেলে তো সংসারের সব থেকে বড় জাদুঘর, তার জাদুতে তো আমরা সবাই মোহিত হয়ে আছি, আর তার উপরে আমাদের জাদু চলবে? তাহলে আমার ছেলের কান্না কেন বন্ধ হচ্ছে না? ভোলেনাথ বললেন একটা কাজ কর, তোর ছেলেকে নিয়ে আয়, আমি খুব ভালো ঝাড়ফুঁক জানি, আমি হিমালয়ের মধ্যে থেকে অনেক ঝাড়ফুঁক শিখেছি, তো ভালো করে ঝাড়া লাগিয়ে দেবো, ঝাড়ফুঁক করে দেবো, চিন্তা করিস না, তোর ছেলের কান্না বন্ধ হয়ে যাবে। ভোলেনাথ বুঝে গেছেন যে আমার ঠাকুর ব্যাকুল হয়ে গেছে, সত্যি আমার ছেলের কান্না বন্ধ হয়ে যাবে বলে একদম গ্যারেন্টেড। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে মহারাজ নন্দলালকে একদম আঁচলের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে এসেছেন। এসে ভোলেনাথের সামনে উপস্থিত, নে বাবা এবার ঝাড়ফুঁক কর। ভোলেনাথ বললেন দেখ মা এইভাবে ঝাড়ফুঁক হয় না। তাহলে বলে মুখ থেকে কাপড়টা আগে সরা। কেন? বলে ঝাড়ফুঁকের মন্ত্রের নিয়ম, মন্ত্র পাঠ করে মুখের মধ্যেই ফুঁক মারতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত মুখের মধ্যে ফুঁক মারবে না মন্ত্র কাজ করবে না। তাহলে বলে আগে মুখের থেকে কাপড় সরাতে হবে। মা বললো কাপড় না সরিয়ে হবে না? বলে না মা হবে না। মা দেখছে আর তো কোনো উপায় নেই, সঙ্গে সঙ্গে যখনই মুখের থেকে কাপড়টা সরিয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ মুখ চন্দ্রমা দেখেই তো একদম ভোলেনাথ
মুগ্ধ হয়ে গেলেন। মনে মনে গোবিন্দকে প্রণাম করেছেন। প্রণাম করে সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ 2-4 বার ফুঁক মারতেই ভগবান একদম খিলখিল খিলখিল করে হাসতে আরম্ভ করলেন। দেখেই তো মা যশোমতী আনন্দে ভরে গেলেন। বাবা, তোর ঝাড়ফুঁকে তো অনেক দম আছে, বল তোকে কি চাই, যা চাইবি তোকে তাই দেবো। ভোলেনাথ বললেন, মা যা চাইবো দিবি তো? চিন্তা করিস না, কথা দিলাম, যা চাইবি তাই দেবো। তাহলে একটা কাজ কর মা, তোর ছেলের একবার এই চরণ দুখানি আমার মাথায় ঠেকিয়ে দে। কৃষ্ণ ত্বদীয় পদ পঙ্কজ পঞ্জরান্তে আদ্যৈব মে বিশতু মানস রাজহংস। প্রাণ প্রয়াণ সময়ে কফবাত পিত্তৈ কণ্ঠাবরোধন বিধৌ স্মরণম কুতস্তে। ত্বদীয় পদ পঙ্কজ পঞ্জরাস্তে, সেই বিরাট পুরুষ যার চরণের মধ্যে পাতাল রয়েছে। পাতাল মেতস্য হি পাদমূলম পঠন্তি পার্ষ্ণে প্রপদের সাতনম। সেই বিরাট পুরুষের যার এক একটি রোমের মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, সেই ভগবানের চরণ যখন ছোট ছোট হয়ে এসেছে, কে না চাইবে যে সেগুলোকে একটু নিজের মাথায় ঠিক। মা যশোমতী বলছেন, এত সম্ভব নয় बाबा, ये अच्छी बात ना है, तेने दर्शन की कही सो हमने दर्शन कराए दी नहीं। अभी ये स्पर्श नहीं हो सकता, छुआ छुई সম্ভব। ভোলেনাথ বললেন, দেখ না মা, একটু চরণ ওখানে মাথায় লাগিয়ে দে। বলে না, হবে না, বলে চলতে লেগেছে। যখনই কিছুটা এগিয়েছে, আবার নন্দলাল জোরে জোরে কান্না শুরু করে দিয়েছে। মায়ের তো চিন্তা বেড়ে গেছে, আবার দৌড়ে এসেছে, দেখ বাবা মেরো লালা ফির রো রো। ভোলেনাথ বললেন, একটা কাজ কর মা, তার চরণগুলো আমার মাথায় ঠেকিয়ে দে। কেন? চরণ মাথায় ঠেকিয়ে দিবি, আমি তার চরণের লক্ষণগুলো যখনই দেখবো আরেকটি মন্ত্র বলে দেবো, তাহলে কি হবে, তোর ছেলে আর কোনোদিন কাঁদবে না। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ, মার করবে কি, মায়ের কাছে তো কোনো উপায় নেই। দুটি চরণ যখনই মহারাজ বের করে দিয়েছে, ভোলেনাথ নিয়ে মস্তকে লাগাতেই ভগবান আবার খিলখিল খিলখিল করে হাসে। বলিয়ে ভক্তবৎসল ভগবান কি। মা যশোমতী দিব্য আনন্দ ভরে গেলেন। বাবা, তোর মধ্যে আমার ছেলের মধ্যে মনে হয় অনেক বিশেষ কোনো সংযোগ আছে, কোনো সম্বন্ধ আছে। তোকে দেখলে দেখ আমার ছেলে কত আনন্দ পায়, কত খুশি হয়। একটা কাজ কর না, বলে কি, তুই গোকুলের মধ্যেই থেকে যা। কেন? তুই থেকে গেলে আমার আর কোনো চিন্তা হবে না। ভোলেনাথ বললেন, তাই নাকি? তাহলে আমার জন্য একটা মন্দির বানিয়ে দে। খুব সুন্দর মন্দির বানিয়ে দিলেন। ভোলেনাথ সেখানেই রয়ে গেলেন, আর আজও ভগবান সেখানে বিরাজমান রয়েছেন। নাম হলো চিন্তাহরণ। বলিয়ে চিন্তাহরণ মহাদেব কি জয়। নাম হলো চিন্তাহরণ। আজও আপনারা যখন গোকুলে যাবেন, সেই গোকুলের মধ্যে এখনো চিন্তাহরণ মহাদেব তেমনই দর্শন। ভোলেনাথ খুব করে মাকে আশীর্বাদ করছে। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
ভগবানের দিব্য জন্মোৎসবের মহারাজ মহাদেব এত দিব্য আনন্দ করছেন, তা আমরা কি করে বাকি থাকি? যারা যারা দিব্য মহাদেবের সঙ্গে আনন্দ নিতে চায় নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে নৃত্য করতে করতে হরি
যেখানে আছেন ও জিও শ্যাম লালা, জিও শ্যাম লালা, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बोलिए नंद के लाला